बंधु माने महिमा धर्म संबंध रे चलंतु किछि नुआ जानिबा। शून्यवासी दयाकर ब्रह्मांड मंगल कर महिमाले जगत भगत पवित्र क्रांत महिमाले विश्व ब्रह्मांड रक्षा हो महिमाले अनंत कोटि जीव सृष्टि रक्षा हो महिमाले इंद्र सुजल पुष्टि करंतु महिमाले पृथ्वीर पा भारा श्वास हो महिमाले जन प्राणी मानकर मंगल करंतु महिमाले समस्त की शांति मिलु महाब्रह्म महिमाले ब्रह्म महाप्रभु महिमा गुरु साई प्रभु महिमा बाबा आज्ञा आपन परिचय टिके दियंतु। आम ना बाबा ब्रजकिशोर दास। आपन ना बाबा टिके कहले? मोर नाम अवधूत सौम्यरंजन दास। सौम्यरंजन दास। बाबा आज्ञा हाँ कहतु महिमा धर्म संबंध रे किछि कहतु। महिमा धर्म किपरि आरंभ होला, महिमा स्वामी प्रथमे कोउठी देखा देले से विषय बाबा टिके कहतु। महिमा महाप्रभु 1826 ख्रीष्टाब्द महाप्रभु विराज प्रथम विराज कले खंडगिरी। खंडगिरी जिते आसिले खंडगिरी उदयगिरी धवलगिरी आईपरी भ्रमण करी प्रभु विराजमान हेले पुरी जाकि प्रभु विराजित हेले। पुरी रे विराजित हो पुरी रे अर्क गुंफा अच्छी प्रभु से अर्क गुंफारे प्रभु ध्यान धारणा करती एवं केते समय आसी पुरी बड़ दाण्डे धूलिया गोसाई धूली उपवेशन करती केते बाल्य रूप धारण करती केते यौवन रूप धारण करती केतेबेले एटा प्रभु पुणी बार्धक रूप धारण करती। तेणु महाप्रभु पुरी किछि दिन रही पुरी रे धूलिया गोसाई रोते सेतेबेले पुरी रे पंडा माने समस्ते ब्रह्म किमाकार वस्तु बोली समस्ते जेतेबेले मुक्ति मंडप रे तांकर जुक्ति हला सेतेबेले सबु परस्पर रे ब्रह्मर महिमा किछि जानि पारले नाही। तेणु करी कहले नाही धूलिया गोसाई अछंती तांको आम ए मुक्ति मंडप को डकेबा से धूलिया गोसाई जहाँ कहिबे आमे से ब्रह्म विषय आमे समस्ते अवगत हेबा। से समय महिमा गोसाई की जिते डकेले से धूलिया गोसाई की थे बोले हे धूलिया गोसाई आपण टिके मुक्ति मंडप विराजमान हुंतु। मुक्ति मंडप विराजमान हवा जिते कहले सेतेबेले महिमा प्रभु आसिक से कहले जे जो मुक्ति मंडप जो चांदुआ अच्छी से चांदुआ को तुम्हें माने काढ़ी दियो आमे जाइए से पहुँचबू। सेठू से जो मुक्ति मंडप काढ़ीदे से कहले जाकर पहुँचले कहले ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या ये ब्रह्मरु ये सब उत्पन्न होइजी। प्रथम एक ब्रह्म थिला द्वितीय प्रकृति होइला प्रकृति तहु पुत्र जात ताहाकु बोली ज्ञान तत्व तार समीपे जीव जात बसंती कर्म रायत कहले ब्रह्मरु समस्त उत्पन्न होइछंती। आमे जिते सचराचर सृष्टि अछंती सब ब्रह्मरु उत्पन्न होइछंती पुणी जिते बेले लीन हवा से ब्रह्मरे ही आमे लीन हवा। तेणुक सेठू महाप्रभु ब्रह्म किमाकार मंतु समस्त की ब्रह्ममय ये सब जगत जाक ब्रह्ममय भूत जगत पवित्र ये सब ब्रह्ममय भूत ये ब्रह्मरु समस्त उत्पन्न होइछंती। तेणुक एटा पंचभूत सब उत्पन्न हला ये संसार सृष्टि हला आमे समस्ते से ब्रह्मरु समस्ते उत्पन्न हेले बोली महाप्रभु समस्त बुझेले। तापरे प्रभु विराजमान हेले आसिक एटा कपिलास आसिक प्रभु महाप्रभु अनंत जुगरे प्रभु रहिले। अनंत जुगे रहिले 12 वर्ष पर्यंत जिते महाप्रभु से शिख उपरे प्रभु विराजित मान जितेबले हेले पद्मासन सेतेबले अनंत ही आसिला। अनंत ही आसिक शून्य अनंत ही आसिक प्रभुक पाखे एटा चकासन चकासन कला प्रभु से अनंत अहिरे प्रभु पूर्वामुख हो पद्मासन प्रभु करपत्र जोड़ी शून्य को निरीक्षण करी प्रभु रहिले। आउ तांकर सप्तफणी महिमा महाप्रभु को ढांकी रहिला।
ମହିମା ମହାପ୍ରଭୁ ଢାଙ୍କିକି ରହିଲା। ଏହିପରି 12 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଏଇଟା ତପସ୍ୟାରେ ରହିଲେ। 12 ବର୍ଷ ପରେ ସଦାନନ୍ଦ ଶବର ଜଣେ ଡାଗରାପଶିର ସଦାନନ୍ଦ ଶବର ଥିଲେ। ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯାଇ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ, ସେ ଯେଉଁ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ଜ୍ୟୋତି ସବୁଆଡ଼େ ଏକଦମ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା, ଆଲୋକମୟ ହୋଇଗଲା। ଆଲୋକମୟ ହୋଇଯିବା ପରେ ପରେ ସେ ଭୟଭୀତ ହେଇ ଲମ୍ବା ହୋଇ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗରେ ଶରଣ ପଶିଲେ। ବୋଲେ ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ଦେବତା କିମ୍ବା ଋଷି କି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କିଏ ବିରାଜିତ ହେଇଛ, ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ। ହେ ମହାପ୍ରଭୁ, ମୋତେ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ସ୍ତୁତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ସେଠୁ ତାପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଅନନ୍ତ ହୋଇକି କହିଲେ, ତୁମେ ଯାଅ ଭାରି, ଭକ୍ତ ଆସିଲା। ସେ ଅନନ୍ତ ହୋଇ ଚାଲିଗଲେ। ମହାପ୍ରଭୁ ସେ ଆସନରେ ବସିଥାନ୍ତି। ଭକ୍ତ ଯାଇକରି ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗରେ ସଦାନନ୍ଦ ଶବର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଶରଣ ପଶିଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଶରଣ ପଶି ସାରିଲା ପରେ ଶରଣ ପଶି ସାରିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆଜ୍ଞା କଲେ ଯେ ତୁମେ କାହାକୁ କିଛି ନ କହି ଆମେ ଶୂନ୍ୟରୁ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ଅନାଦି ପୁରୁଷ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଆସିଛୁ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଶୂନ୍ୟ ପୁରୁଷ, ଆମକୁ 12 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଫଳ ଆହାର ଆମକୁ ଯୋଗାଅ। ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସଦାନନ୍ଦ ଶବର ଫଳ ଆହାର 12 ବର୍ଷ ଦାନ କରିଥିଲେ। ତାପରେ 12 ବର୍ଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ହେଲା, ପୁଣି ଏଇଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ହେଲା ଯେ ତୁମେ ଏଇଟା ଆଉ 12 ବର୍ଷ ଏଇଟା ଯାଇକରି କହିବ ଢେଙ୍କାନାଳ ରାଜାକୁ। ଢେଙ୍କାନାଳ ରାଜା ଆମକୁ ଗୋଦୁଗ୍ଧ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ତେଣୁକରି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ହେଲା, ତାଙ୍କୁ ସେଇ ସମୟରେ ଭକ୍ତ ଭାଗୀରଥୀ ଭମ୍ରବର ଏଇଟା ଥିଲେ ରାଜା। ଭାଗୀରଥୀ ଭମ୍ରବର ଏଇଟା ରାତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଏଇଟା ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଯେ ସ୍ୱପ୍ନାଗତ ହେଲା ତାଙ୍କୁ ରାଣିକି। ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ସେ କହିଲେ ଯେ ଆଜି ଗୋଟେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ ହେଲି। ଉଭୟର କଥୋପକଥନ ହେଲେ। ସେଠୁ ତାପରେ ସବୁ ଢେଙ୍କାନାଳ ରାଜ୍ୟରେ ସବୁଆଡ଼େ ଘୋଷଣା କଲେ। ଘୋଷଣା କରିବାରୁ ସଦାନନ୍ଦ ଶବର ଆସି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ଭାଗୀରଥୀ ଭମ୍ରବରକୁ ଦେଲେ। ଭାଗୀରଥୀ ଭମ୍ରବରକୁ ଯେତେବେଳେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଲେ, ସେତେବେଳେ ଏଇଟା ଭାଗୀରଥୀ ଭମ୍ରବର କହିଲେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି ଏଇଟା ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଜାଗାକୁ ଆମେ ଯାଇ ଦର୍ଶନ କରିବା। ସେଠୁ କିଛି ବାଟ ଯେତେବେଳେ ପାହାଡ଼କୁ ଚାଲି ଗଲେ, ଆଉ ରାଜା ଚାଲି ନ ପାରିଲେ, ସେଠୁ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଆଉ ତ ଏତେ ବାଟ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ, ଯାଅ ତୁମେ ଏଇଟା କୁହ ସେ ଯେଉଁଠି ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି ବିରାଜମାନ କରିବେ। ସେହି ସମୟରେ ଯାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କରପତ୍ର ଶିରେ ଯୋଡ଼ିକି ସଦାନନ୍ଦ କହିଲେ ଯେ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ରାଜା ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ, ଆପଣ ଟିକେ ତଳକୁ ବିରାଜମାନ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପାହାଡ଼ରୁ ବିରାଜିତ ହେଲେ। ବିରାଜମାନ ହେବା ଦ୍ୱାରା ପାହାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ, ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗରେ ଶରଣ ପ୍ରଣିପାତ କଲେ ଭାଗୀରଥୀ ରାଜା ଶରଣ କରିକି ଦର୍ଶନ କରି କହିଲେ ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ଯେ ତୁମେ 12 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ଦୁଗ୍ଧ ପ୍ରଦାନ କରିବ। 12 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଗୌଡ଼ମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଆଦେଶ କଲେ ପ୍ରତିଦିନକୁ ଗୋରୁ ଗାଈ ନେଇକି ରଖି 12 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗୋଦୁଗ୍ଧ ଯୋଗାଇଥିଲେ। ତାପରେ ମହିମା ସ୍ୱାମୀ ଯେତେବେଳେ 12 ବର୍ଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା, କ୍ଷୀର ଆହାର ଯେତେବେଳେ 12 ବର୍ଷ କରିସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜ ସ୍ୱୟଂ ପୁରୁଷ ଶୂନ୍ୟକୁ ଚାହିଁ ଶୂନ୍ୟରୁ ବକଳବାନା ଆସିଲା। ପ୍ରଭୁ ପରିଧାନ କଲେ, ବକଳ ଧାରଣ କଲେ। ବକଳ ଧାରଣ କରି ଯେତେବେଳେ କରିସାରିଲେ, ସେତେବେଳେ ଏଠୁ ଗୋବିନ୍ଦ ବାବା ସେ ଏଇଟା ସ୍ୱର୍ଗର ହେଉଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ। ତେଣୁ ସେ ଆସିକରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କଲେ। ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ପ୍ରଥମେ ଗୋବିନ୍ଦ ବାବାଙ୍କୁ ବକଳବାନା ପ୍ରଦାର୍ପଣ କଲେ। ତାପରେ ବକଳବାନା ପ୍ରଦାନ କରିସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଗଲେ, କହିଲେ ନାଇଁ ଭକ୍ତ ମୋର ଏଇଟା ଭୀମ ଭୋଇ ଭକ୍ତ ଅଛି, ତାଙ୍କୁ କବିତା ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବା, ଚାଲ ତମେ। ମହିମା ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ ବୋଲେ କେତେ ବାଟରେ ସେ ମହିମାକୁ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଗୋବିନ୍ଦ ବାବା ଯେ କେତେ ବାଟରେ ସେ ଅଛନ୍ତି। ନା ସେ ଯାଇକରି ଅଛନ୍ତି ଏଇଟା ରେଣାଖୋଲରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଚାଲ ଯିବା। ମହାପ୍ରଭୁ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଜାଗାରୁ
ଏଇଟା ଏକ ରାତ୍ରରେ କହିଲେ ତୁମେ ଗୋବିନ୍ଦ ଆଖି ମୁଜ ଏକାଥରେ ଯାଇକି ଆମେ ପହଞ୍ଚିବା। ସେ ଆଖି ମୁଜିଲା ଦେଖିଲାକୁ ଯାଇକିରି ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କର କାଙ୍କନ ପଡ଼ାରେ ଭୀମ ଭୋଇ ଗୋବସ୍ଥା ରହୁଥିଲେ ଚୈତନ୍ୟ ପ୍ରଧାନର ସେଇ ଜାଗାରେ ଭୀମ ଭୋଇ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ କୁଡ଼ିଆ ଭିତରେ ମହିମା ମହାପ୍ରଭୁ ଯାଇକି ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ମହିମା ମହାପ୍ରଭୁ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ଭୀମ 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 ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ଡାକ ଦେଲେ ରାତି 10ଟା ସମୟରେ ଅର୍ଦ୍ଧନିଶିରେ, ସେତେବେଳେ ଭୀମ ହେଠୁ ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଦେଖିଲେ ଯେ ଦିବ୍ୟମୟ ଜ୍ୟୋତି ପୁରୁଷ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆସିକି ଏଇଟା ପ୍ରଣିପାତ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଶରଣ ହୋଇ ବିନୟ ଭାବରେ କହିଲେ, ବୋଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ କାହିଁକି ମୋତେ ଡାକୁଛନ୍ତି? ଭୀମ ଭୋଇକି ସେଠୁ କହିଲେ, ତୁମେ ଏଇଟା ଶୂନ୍ୟର ଭକ୍ତ, ତୁମ କହିଲେ ତୁମେ ଏଇଟା ଶୂନ୍ୟର ଭକ୍ତ, ତୁମ ଏଇଟା ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ଭକ୍ତ, ଏଇଟା ଏଇ କଳି ଯୁଗରେ ତୁମେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛ। ତେଣୁକରି ତୁମେ ଏ କବିତା ଶକ୍ତି ତୁମକୁ ଦିଆଯାଉଛି। ଲେଖନୀ ପତ୍ର ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ, ବୋଲେ ତୁମେ ମହିମା ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ସବୁ ଲେଖନୀ ଏଇଟା ପତ୍ର କରିବ, ସବୁ ଲେଖିବ, ଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଭୀମ ଭୋଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞାରେ ସ୍ତୁତି ଚିନ୍ତାମଣି, ବ୍ରହ୍ମ ନିରୂପଣ, ଅଷ୍ଟକ ବିହାରୀ ଗୀତା ଆଉ ଭଜନମାଳା, ଚଉତିଶା ଗ୍ରନ୍ଥମାଳା, ଆଉ ତାପରେ ନିର୍ବେଦ ସାଧନ, ଆଉ ତାପରେ ମଙ୍ଗଳା 8 ଭଜନ, ଏହିପରି 8 ଖଣ୍ଡ ବହି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତାପରେ ପ୍ରଭୁ ସେଠୁ ବିରାଜମାନ ହେଲେ ଆସି କପିଳାସରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋବିନ୍ଦ ବାବା ଏଇଟା ମହିମା ଗୋସାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆସ୍ଥାନ ଉପରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ, ମାଳବିହାରପୁରରୁ ଏଇଟା ଜଣେ ନୃସିଂହ ବୋଲି ଥିଲେ। ସେ ଖଟୁଆ ଘରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ, ନୃସିଂହ ଖଟୁଆ। ତେଣୁ ସେ ଆସିକିରି ମହିମା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନାଗତ ହେଲା। ସେ ଆସି ବିରାଜିତ ହେଲେ। ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଶରଣ ପଶି ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବକଳବାନା ପ୍ରଦାନ କଲେ। ତାଙ୍କର ଯେତେ ଥିଲା ଏଇଟା ଆଦ୍ୟ ବେଶ ଯେତେ ଥିଲା ସବୁ ତାଙ୍କୁ ପୋଛି ପକାଇ ଏଇଟା ଡୁର ଏଇ ଯେଉଁ ହାଡ଼ବନ୍ଧ ବକଳବାନା ପ୍ରଦାନ କଲେ। ତାପରେ ମହିମା ମହାପ୍ରଭୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ମାଳବିହାରପୁରକୁ ଗମନ କଲେ। ମାଳବିହାରପୁର ଗମନ କରିକିରି ସେଠୁ ଯାଇକିରି ପହଞ୍ଚିଲେ। ମାଳବିହାରରେ କହିଲେ, ହେ ନୃସିଂହ, ତୁମେ ତ ଏଠି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛ, ତୁମେ ଏଇ ଆଖପାଖରେ ଗୋବିନ୍ଦ ନୃସିଂହ, ଏଇଠି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧୂନି ନିଷ୍କାମ ଧୂନି ସ୍ଥାପନ କରିବା। ତୁମେ ଗୋଟେ ଧୂନି ଘର ତିଆରି କର। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ମହିମାକୁ ସେ ଜାଗାରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ବିରାଜମାନ ହୋଇକରି ଗଲେ। ତାପରେ ସେ କ'ଣ କଲେ, ନୃସିଂହ ବାବା ଅନେକ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ନେଇ, ଅନେକ ବିନ୍ଧାଣିକି ନେଇ ଗୋଟିଏ ଏଇଟା ସବୁ କାଠ ପୋତି ସେ କାଷ୍ଟରେ ଗୋଟେ ଧୂନି ଘର ତିଆରି କଲେ। ଧୂନି ଘର ତିଆରି କରି ହୀରା, ନୀଳା, ମୋତି, ମାଣିକ, ବୈଡୂର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ଏଇଟା ସବୁ ତିଆରି କରାଇଲେ। ସବୁ ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କୁ ଡକେଇଲେ। ହୀରା, ନୀଳା, ମୋତି, ମାଣିକ, ବୈଡୂର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ଛାଣି ହେଲା ପରେ ମହିମା ମହାପ୍ରଭୁକୁ ଜଣେଇଲେ। ମହିମା ପ୍ରଭୁକୁ ଡକେଇଲେ। ତେଣୁ ତାପରେ ଏଇଟା ଯେତେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଭଗତ ଜଗତ ଯେତେ ଥିଲେ ସେ ଆସିକିରି ସବୁ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ମହିମା ମହାପ୍ରଭୁ ସ୍ୱୟଂ ପୁରୁଷ। ସେଠୁ ସେ ଧୂନିରେ ପ୍ରଭୁ ଧୂନି ଲଗାଇଲେ, ଶୂନ୍ୟ ଧୂନି ଲଗାଇ ଆଉ ଏଇଟା ଧୂନି ଲଗାଇଲେ। ପ୍ରଥମରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ରାଜା ଘୃତ ଦେଲେ। ତାପରେ ପଟିଆ ରାଜାଙ୍କର ଘୃତ ଆସିଲା ପରେ ଧୂନିରେ ଆହୁତି ଦେଲେ। ଆହୁତି ଦେଇକରି ବହୁତ ବଡ଼ ବାଲ୍ୟଲୀଳା ଗୋଟେ କଲେ। ତାପରେ ଜଗତ ଭଗତ ସମସ୍ତେ ଖଞ୍ଜଣି ଗିନି ବାଦ୍ୟ କଲେ। ଭୀମ ଭୋଇ ସେଠି ଆସିକିରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ। ସେ ଭୀମ ଭୋଇ କହିଲେ, ଏଇଟା ପଶ୍ଚିମ ଦିଗେ ମୋ ଘର ବହୁତ ଦୂର, ଅଇଲି ଧୂନି ମନ୍ଦିର। ତେଣୁକରି ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗାଈ ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚିକିରି ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଥମ ଧୂନି ସ୍ଥାପନ ହେଲା ମାଳବିହାରପୁର। ତାଙ୍କୁ ଆଦ୍ୟ ଧାମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମହିମାଲି ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହାମହିମା ନାଦରେ ପ୍ରଭୁ ବିଶ୍ୱ ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ ହଉ, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ରକ୍ଷା ହଉ, ସଂସାର ସୁସ୍ଥ ରହୁ, ଜଗତ ଭଗତର ମଙ୍ଗଳ ହଉ, ମହିମା ପ୍ରାଣୀଗଣ ଉଦ୍ଧାର ହୁଅନ୍ତୁ। ମହିମାଲି ପ୍ରଭୁ ମହିମା ନାଦ ପ୍ରଭୁ। ବାବା ଆଜ୍ଞା, ମହିମା ଧର୍ମରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ନୀତି ଅଛି?
ଆମର ମହିମା ଧର୍ମରେ ମହିମା ମହାପ୍ରଭୁ ନିର୍ବେଦ ଦୀକ୍ଷା ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନିର୍ବେଦ ଦୀକ୍ଷାରେ ଆମର ସତ ଶାନ୍ତି ଦୟା କ୍ଷମା ପାଳନ କରିବା, ଚୋରି ଦାରି ହତ୍ୟା ମିଥ୍ୟା ତ୍ୟାଗ କରିବା, କୁଖାଦ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରିବା, ସୁଖାଦ୍ୟ ସଦାସର୍ବଦା ସୁଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା। ତେଣୁ ସାତ୍ୱିକ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା, ସାତ୍ୱିକ କର୍ମ କରିବା, ଉଦୟ ଅସ୍ତ ଦର୍ଶନ ପାଳନ କରିବା, ପ୍ରଭାତ ସମୟରେ ସ୍ନାନ ଶୌଚ ହେବା, ପ୍ରାତଃ ସ୍ନାନ ମହାପୁଣ୍ୟ ସର୍ବ ପାପ ପ୍ରଣମସନମ ସର୍ବ ପାପୈ ବିନିର୍ମୁକ୍ତ ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ଗମିଷ୍ୟତି। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭାତ ସମୟରେ ସ୍ନାନ ଶୌଚ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନେ ବ୍ରହ୍ମଲୋକକୁ ଗମନ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଟା ଭାଗବତରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି, ପ୍ରଭାତ ପୁଣ୍ୟ ନଦୀ ଜଳେ ସ୍ନାନ କରିବ ଯଥା କାଳେ, ଦନ୍ତବଦନ ଜଳେ ଧୋଇ ସ୍ୱଭାବେ ଶୁଚିମନ୍ତ ହୋଇ, କେବଳ ଈଶ୍ୱର ଭାମନେ ସଂକଳ୍ପ କରି ଶୁଦ୍ଧ ମନେ, ପୁଣି କପଳେ କର ଦେଇ ଭୂମିରେ ଦଣ୍ଡ ପ୍ରାୟ ହୋଇ, ପ୍ରଭୁ ଚରଣେ ନମସ୍କାର ଯତ୍ନ କରିବ ସପ୍ତବାର, ଈଶ୍ୱର ନମିମ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ନମି ପୁଣି ପଛେ, ଯେ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ପୂଜିବ ନିତ୍ୟ କର୍ମେ ସେ ନିତ୍ୟ ଥିବ। ତେଣୁକରି ପ୍ରଭାତ ସମୟରୁ ସ୍ନାନ ଶୌଚ ହୋଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗେ ଶରଣ ସପ୍ତବାର ହେବା ପାଇଁ ମହିମା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଆଉ ସାୟଂକାଳରେ ସେହିପରି ମଧ୍ୟ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ସେହିପରି ମଧ୍ୟ 5 ଥର ଏଇଟା ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଶରଣ ହୋଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏଇଟା ପ୍ରଣିପାତ ହେବା, ଏଇଟା ମହିମା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ। ତେଣୁ ଜୀବ ଉଦ୍ଧାର ନିମନ୍ତେ ଭରସା କରି ନାମକୁ ଭୀମ ବୋଲି ଲେଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଜୀବ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ, ଜୀବର ମୁକ୍ତି ପାଇଁ, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଏ ସତ୍ୟ ଧର୍ମ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଏଇ ସତ୍ୟ ଧର୍ମକୁ ଯେଉଁମାନେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ପାଳନ କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ନିଷ୍ଠା ଭାବରେ ରୁହନ୍ତି, ଆମର ଗୋଟିଏ କାରଣ ହେଲା ରାତ୍ରରେ ଭିକ୍ଷା ନିଷେଧ। ଭୀମ ବହି କୃଷ୍ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି, ରାତିରେ କିଛି ନ ଖାଇବ, ନିଷ୍କାମ ଭାବରେ ଥିବ, ନିଶ୍ଚୟ ମୁକତି ରହିବ। ତେଣୁକରି ରାତ୍ର ଭୋଜନ ଆମର ନିଷେଧ, ମାଛ ମାଂସ ଆମର ନିଷେଧ। ଆମ ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଦୁଗ୍ଧ ମଧୁର କଷା ପିତା ଆମ୍ବିଳ ଅନାମରୁ ଜାତ ହୋଇ, ସର୍ବବ୍ୟାପିତ ହୋଇ ଅଣ୍ଟି ରହିଲେ ସ୍ୱଭାବ ମାନକୁ ବହି, ଅନାମରୁ କ୍ଷୀର ନିର ଜନ୍ମ ହେଲା ତହୁଁ ଉପୁଜିଲା ମଞ୍ଜି, ଧାନ ଫଳ ବୋଲି ନାମ ବୋଲାଇଲା ଆଧାରକୁ ଦେଲା ଖଞ୍ଜି। ତେଣୁ ଆମ ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଦୁଗ୍ଧ ମଧୁର କଷା ପିତା ଆମ୍ବିଳ ଲବଣ ଏଇ ଛଡ଼ ରସ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମାନବମାନଙ୍କର ଏ ଛଡ଼ ରସ ଆହାର କରିବା ହେଲା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଦରକାର। ତେଣୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଘରକେ ମୁଠିଏ ଭିକ୍ଷା, ଗ୍ରାମକେ ରାତିଏ, ଆଜ୍ଞା ପାଳିଥିବେ ପିଣ୍ଡ ପ୍ରାଣ ଥିବା ଯାଏ, ଦେହ ଅନ୍ତେ ପ୍ରବେଶିବ ବିଷ୍ଣୁ ଗର୍ଭ ଗତେ। ତେଣୁକରି ଏଇଟା ଗୃହସ୍ଥମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ତମେ ଗୃହରେ ଥାଇ ତୁମେ ସଦାସର୍ବଦା ନିଜର ଉଦୟସ୍ତ ଦର୍ଶନ କରିବ, ବ୍ରହ୍ମ ଶରଣ ଦର୍ଶନ ଚିନ୍ତନ କରିବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନାମ ଭଜନ ଏଇଟା ଗୃହରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ କରିବ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାମ ଭ୍ରମଣ କରି ଭିକ୍ଷା ଆହାର କରି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ଭଜନ ଆଉ ସକାଳୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ଭଜନ କରିବ ଏବଂ ଗୀତା ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ମହିମା ଧର୍ମର ମୁଖ୍ୟ। ମହିମା ଧର୍ମର ହେଲା ବ୍ରହ୍ମ ଶରଣ ଚିନ୍ତନ ଭଜନ ଆଉ ଧ୍ୟାନ ଧାରଣା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ମୁଖ୍ୟ। ଏଇଟା ପୂର୍ବାଚାର୍ଯ୍ୟମାନେ ଋଷିମୁନିମାନେ କରି ଆସିଛନ୍ତି। ମହିମା ମହାପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ଏଇ କଳି ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଧର୍ମ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ନାରାୟଣ ପ୍ରଭୁ ବକଳ ଧାରଣ କରିଥିଲେ। ସତ୍ୟରେ ଶୁକ୍ଳାମ୍ବର ଦେହେ ଜଟା କଳାପ ମୁଣ୍ଡେ ବହେ, ଦେହେ ଉତ୍ତରୀ ଅକ୍ଷମାଳ ବସନ ବୃକ୍ଷର ବକଳ, ଆଜାନୁ ଲମ୍ବେ ଭୁଜ ଚାରି ତ୍ରିଦଣ୍ଡ କମଣ୍ଡଳୁ ଧାରି, ହେମନ୍ତ ରୂପ ଭଗବାନ ଦେଖି ପୂଜିଲେ ଭକ୍ତଜନ। ଏହିପରି ରୂପଟା ଏଇଟା ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ନାରାୟଣ ଏ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଏଇ ସତ୍ୟ ଧର୍ମର ବୃକ୍ଷର ବକଳ ପିନ୍ଧି ବନବାସ କରି ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଦାନବମାନଙ୍କୁ ନାସି ସେ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ଧର୍ମ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବ ମଧ୍ୟ ସେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ବନଗାମୀ ହୋଇ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବକଳ ଧାରଣ କରି ସେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା କଠୋର ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ, ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ସଂହାର କରିଥିଲେ। ଏ କଳି ଯୁଗରେ ଚୋରି ଦାରି ହତ୍ୟା ମିଥ୍ୟା ଅନେକ ପାପ ହେବାରୁ ମହିମା ମହାପ୍ରଭୁ ଏ
ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳକୁ ଆଗମନ କରି ଏ ସତ୍ୟ ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ବଳକଳ ଧାରଣ କରି କେତେଟା ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କୁ ବଳକଳ ବାହାନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଅନେକ କୌପୁନୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସବୁପରି ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ମହାପ୍ରଭୁ ଏ ଜଗତ ଭଗତର ମଙ୍ଗଳ ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତେ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଛନ୍ତି। ବାବା ଏ ଯୋଉ ମହିମା ଧର୍ମରେ ଯୋଉ କୁହନ୍ତି ଗ୍ରାମକେ ରାତିଏ ଘରକେ ମୁଠିଏ, ସେଇଟା କ'ଣ ଟିକେ ବାବା ବୁଝେଇଲେ? ଗ୍ରାମରେ ଗୋଟିଏ ରାତି ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ରାତି ରହିବା ଦ୍ୱାରା ନିଷ୍କାମ ଜନ୍ମେ। ତେଣୁକରି ଘରକରେ ଥରେ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆଉ ଆସକ୍ତ ରହେ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ତା ଘରେ ଯଦି 3-4 ଥର ଖାଦ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ସେଇଟା ଖାଦ୍ୟର ପିପାସା ରହିଲା, ତେଣୁ ଆତ୍ମା ସେଠି ବାନ୍ଧି ହେଇକି ରହିଲା। ତେଣୁକରି ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ମହାପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଘରକେ ମୁଠିଏ ଭିକ୍ଷା ଗ୍ରାମକେ ରାତି ଆଜ୍ଞା ପାଳିଥିବ ପିଣ୍ଡରେ ପ୍ରାଣ ଥିବା ଯାକେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା। ଏହାକୁ ଯିଏ ବହିର୍ଭୂତ ହୁଏ ସିଏ ଏଇ ମହିମା ଧର୍ମ ସନ୍ନ୍ୟାସୀରେ କେବେ ଗଣିତ ହୁଏ ନାହିଁ କିମ୍ବା ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମତରେ ସେ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରିପାରେ ନାହିଁ। ସେପରି ଏଇଟା ଭାଗବତରେ ଲେଖା ଅଛି, ସର୍ପ ଦେଶନେ ନାନା ବେଳେ ଶରୀର ରଖଇ ନିରଳେ, ଏଣୁ ମୁଁ ସର୍ପ ଦୀକ୍ଷା କରି ଗୃହସ୍ଥ ଆଶ୍ରମ ନ କରି। କିଏ କହିଥିଲେ ନା ଯଦୁରାଜାକୁ ଅବଧୂତ କହିଥିଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରିଥିଲେ, ଏତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ପାଳନ ହେଉଛି। ଉଦୟସ୍ତର ଦର୍ଶନ କରାଯାଉଛି। ବାବା ଆଜ୍ଞା ମହିମା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ୱହସ୍ତରେ କେଉଁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ନିଜେ ଧୂନି ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଧାମ ସବୁ କୋଉଠି ଅଛି ଓଡ଼ିଶାରେ? ମହିମା ମହାପ୍ରଭୁ ପ୍ରଥମରେ ଧୂନି କରିଥିଲେ ମାଳବିହାରପୁର, ବାଙ୍କି ମାଳବିହାରପୁର, କଟକ ଜିଲ୍ଲା। ଆଉ ତାପରେ ମହିମା ମହାପ୍ରଭୁ ଧୂନି ପକାଇଥିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ପଟିଆ ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ଧୂନି ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଏଇ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ଆଠଗଡ଼ ଖୁଣ୍ଟୁଣିରେ ପ୍ରଭୁ 100 ହାଣ୍ଡି ବାଲ୍ୟଲୀଳା କରିଥିଲେ, ବାଲ୍ୟଲୀଳା ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଏଠୁ ପ୍ରଭୁ ବିରାଜମାନ ହିନ୍ଦୁଳକୁ ହେଲେ। ହିନ୍ଦୁଳରେ ପ୍ରଥମେ ଧୂନି ପକାଇଲେ ରଞ୍ଜାଗୁଳରେ ପ୍ରଭୁ ଧୂନି ସ୍ଥାପନ କଲେ। ତାପରେ ସେଠୁ ଯାଇକରି ହିନ୍ଦୁଳ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ପ୍ରଭୁ ଧୂନି ସ୍ଥାପନ କଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଦ୍ୟାବଧି ମଧ୍ୟ ହିନ୍ଦୁଳ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧୂନି ଅଛି। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇଟା ଝାମ୍ପି ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବେତ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବକଳ ମଧ୍ୟ ସେ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ରହିଛି। ସଜୀବ ଧୂନି ରହିକିରି ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱୟଂ ପୁରୁଷ ସୁହସ୍ତରେ ଧୂନି ପକାଇଥିଲେ। ତାପରେ ପ୍ରଭୁ ଯାଇକିରି ଏଇଟା ଗଲେ ଅନୁଗୁଳ ଅଙ୍ଗାରବନ୍ଧରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଧୂନି ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଅନୁଗୁଳ ଅଙ୍ଗାରବନ୍ଧରେ ଧୂନି ସ୍ଥାପନ କରି ତାପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଗଲେ ଯେଉଁ ଏଇଟା ଜକା କାଟଣୀ ଯେଉଁ କହନ୍ତି, ସେ ଜକାରେ ପ୍ରଭୁ ଧୂନି ସ୍ଥାପନ କଲେ। ସେଠି ଧୂନି ସ୍ଥାପନ କଲେ। ଆଉ ଅନେକ ଯେଉଁ ଥିଲେ ଗହଣିଆ ଭକ୍ତମାନେ ଥିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କାକୁସ୍ଥ ବିନତି କରିବାରୁ ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ମାନ୍ଥାନିଧି ବାବାଙ୍କୁ କହିଲେ। ଆଉ ଏଇଟା ମହିମା ମହାପ୍ରଭୁ ମାନ୍ଥାନିଧି ବାବା ଆଉ ତାପରେ ଥିଲେ ପରମାନନ୍ଦ ବାବା ମାନ୍ଥାନିଧି ବାବା କହିଲେ ବୋଲେ ତୁମେ ଏଠି କିଛି ସାଧୁକୁ କୌପିନ ଦିଅ। ସେଠି କିଛି ସାଧୁକୁ କୌପିନ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ପ୍ରଭୁ ସେଠୁ ଏଇଟା ବିରାଜମାନ ହେଲେ ମଢ଼ିରେ ମହାପ୍ରଭୁ ସେଠି ମଧ୍ୟ ବିରାଜମାନ କରିଥିଲେ। ସେଠୁ ବିରାଜମାନ କରି ପ୍ରଭୁ ଆସିଲେ ଜୋରନ୍ଦା ଧାମ। ଜୋରନ୍ଦାରେ ମହାପ୍ରଭୁ କିଛି ଦିନ ଏଇଟା ଠିକ୍ ମାଘ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଚତୁର୍ଦଶୀରେ ଧୂନି ସ୍ଥାପନ କଲେ। ଧୂନି ସ୍ଥାପନ କରି ମହାପ୍ରଭୁ ଇହନୀଳା ସେଠି ସୁମରଣ ଶେଷ କରି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ କଲ୍ୟାଣ କଲେ। ଆଉ ସାଧୁମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ଆଶୀର୍ବାଦ କଲ୍ୟାଣ କଲେ। ସେଠି ମହାପ୍ରଭୁ ଶୂନ୍ୟ ହେଲେ। ଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ସେଠି ମହାପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଶୂନ୍ୟ ହେଲେ ସେଟା ଶୂନ୍ୟ ମନ୍ଦିର ହେଲା। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଧୂନି ଯେଉଁ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ସେଟା ଧୂନି ମନ୍ଦିର ହେଲା। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଏଇଟା ସମାଧି ଦେଲେ ସେଟା ଗାଦି ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେଲା। ସେଇଠାରୁ 64ଟି ସିଦ୍ଧ ସେ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ସେ ଗାଦି ତିଆରି କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସେଇ ଧୂନି ଆହୁତି ହେଉଛି। ପ୍ରତି ମାଘ ଶୁକ୍ଳ ଚତୁର୍ଦଶୀରେ ଏଇଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଝାଡ଼ ଲାଗୁଛି। ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଧୂନି ମଧ୍ୟ
ଆହୁତି ହେଉଛି। ଆଉ ଜଗତ ଭଗତ ଅନେକ ଦେଶବାସୀରୁ ସବୁ ଭ୍ରମଣ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଟା ଏଇଟା ମହିମା ଧର୍ମରେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ଏଇ ଖୁଣି ମହିମା ଧର୍ମର ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଧାମ ରୂପରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେଇସାରିଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏନା ସିଦ୍ଧ ସାଧୁମାନେ ରହିକିରି ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଏଇଖୁଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ନାମ ଭଜନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତି ସବୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଚାଲିଛି। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ମହିମା ଗାଦି କିପରି ସେ ଗାଦି ମନ୍ଦିର କିପରି ତିଆରି ହେଲା, କେଉଁ କେଉଁ ବାବା ସେତେବେଳେ ଜୀବିତ ଥିଲେ 64 ସିଦ୍ଧ ଭିତରୁ, ସେଇ ବିଷୟରେ ବାବା ଟିକେ କହିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେଟା ଗାଦି ମନ୍ଦିର ଯେତେବେଳେ ତିଆରି ହେଲା, ସେତେବେଳେ ବଡ଼ କୃପା ସିନ୍ଧୁ ବାବା ଥିଲେ, ସାନ କୃପା ସିନ୍ଧୁ ବାବା ଥିଲେ, ନୀଳାଦ୍ରି ବାବା ଥିଲେ, ନନ୍ଦ ଦାସ ବାବା ଥିଲେ, ବାଞ୍ଛାନିଧି ବାବା ଥିଲେ, ପରମାନନ୍ଦ ବାବା ଥିଲେ। ଏଇ ବାବା ମାନେ ସେତେବେଳେ ଥାଇକିରି ସେ ଜାଗାରେ ଏଇଟା ସବୁ ସେ ଗାଦି ମନ୍ଦିର ଘଣ୍ଟାଘର ପ୍ରଭୃତି ସବୁ ଆଉ ସେ ଏଇଟା ଆଶ୍ରମ ପାଚେରୀ ସେ ସବୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ସେ ନକ୍ସା କୋଉଠୁ ଆସିଥିଲା ବାବା, ମହିମା ଗାଦି ନକ୍ସାଟା? ମହିମା ଗାଦି ନକ୍ସା ସିଦ୍ଧ ବାବା ମାନେ ସିଦ୍ଧ ନାରାୟଣ ବାବା ଜଣେ ଥିଲେ। ସେ ମହିମା ସ୍ୱାମୀଙ୍କର କିପରି ଏଇଟା ସେ ଜାଗାରେ ତିଆରି ହେବ, ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେବ, ତାଙ୍କୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଏଇଟା ଆଦେଶ କରିଥିଲେ। ସେ ସବୁ ଯେତେବେଳେ ସଭାରେ ବସିଲେ, ସିଦ୍ଧ ନାରାୟଣ ବାବା କହିଲେ ଯେ ନାଇଁ ଗାଦି ମନ୍ଦିର ତୃତୀୟ ପ୍ରସ୍ତ ହେବ, ତାମାନେ ତଳେକୁ ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ରହିବ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦିର ହେବ, ତୃତୀୟରେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ହେବ। 3 ଥର ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେବା ପାଇଁ ତାକୁ ଶୂନ୍ୟରୁ ବାଣୀ ହେଇଥିଲା ସିଦ୍ଧ ନାରାୟଣ ବାବାଙ୍କୁ। ସେ ସିଦ୍ଧ ନାରାୟଣ ବାବା ଯାହା କହିବା ଦ୍ୱାରା ସେହିପରି ଏଇଟା ବାବା ମାନେ ସେ ନକ୍ସା ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ମହିମାଲିକ ପ୍ରଭୁ ମହାପ୍ରଭୁ।